Hi dear students, today we discuss the last chapter of SLC Physics 7th chapter, Energy Management. Energy Management. What are the different sources of energy? We know sun is the main source of energy. Then another sources are wind energy, fossil fuels, light energy, water reservoir, another type, many types of energy sources and energies are in our day-to-day life. It is said that energy can neither be created nor destroyed. Then how does energy crisis occur? ഊർജ്ജം നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ എനർജി സോഴ്സസ് ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് മതിയാകുന്നതാണോ? നമ്മൾ എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ്. Please observe the class in a full screen mode. It is more beneficial to you. First topic, energy crisis. It is said that energy can neither be created nor destroyed. Then how does energy crisis occur? Are the existing energy resources adequate to meet our energy needs? When energy is transferred from one form to another, some part of it gets lost in other forms. Such a loss is the main cause for energy crisis. What is the main cause for energy crisis? When energy is transformed from one form to another, some part of it gets lost in other forms. Next topic is fuels. Different sources of energy. First one is fuels. What are fuels? Fuels are substances that release plenty of heat energy on burning. ബേൺ ചെയ്യുമ്പം പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഫ്യൂവൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഓഫ് ടുഡേ ആർ ഫ്യൂവൽസ്. വി യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്യൂവൽസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ. വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ it into solid, liquid and gas fuels. Fuels are substances that release plenty of heat energy on burning. Classify them into solids, liquids and gases. Examples of solid fuels are firewood, wood charcoal, coke. Examples of liquid fuels are kerosene, petrol, diesel. Examples of gaseous fuels are biogas, LPG, CNG. LPG is liquefied petroleum gas, CNG is compressed natural gas. These are the examples of fuels. Fuels are of three types mainly: solid, liquid and gas. Examples are given here. Let's watch some examples of fuels. It is a solid fuel, that is firewood. Firewood is burning, heat energy from firewood. It is an example of solid. It is coke. Coke is another example for solid fuel. It is kerosene. Kerosene is example of liquid fuel. It is biogas. It is an example of gaseous fuel. Let's see an experiment. Take 3 papers of the same size. Keep one stretched, crumble the nest, make the third paper wet using water. Burn each of them over a candle flame using pincers. Compare the burning of each. നമുക്ക് സ്ഥിരം പരിചയമുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണിത്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ നിവർത്തി തന്നെ വെക്കുക, ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി വെക്കുക, ഒരു പേപ്പർ നനച്ച് വെക്കുക. ഈ 3 പേപ്പറിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കുക. കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അതിനകത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ചുരുട്ടിയ ഒരു പേപ്പർ, ക്രംബിൾഡ് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറിനെ നമുക്ക് കത്തിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്മോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗറിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ ഇൻഫറൻസസ് ആർ: സ്ട്രെച്ച്ഡ് പേപ്പർ ബേൺസ് വെരി വെൽ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിക്കംസ് ആഷ്. നമുക്കറിയാം
സ്ട്രെച്ച്ഡ് പേപ്പർ, നിവർന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തും, പെട്ടെന്ന് കത്തും. അതുപോലെ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തിച്ചാരമായി തീരുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ക്രംബിൾഡ് പേപ്പർ, ചുരുട്ടി കൂട്ടിയ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഫിഗർ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. എ ലോട്ട് ഓഫ് സൂട്ട്, ഒത്തിരി ചാരം വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ബേൺ സ്ലോവ്ലി, പതുക്കെ പതുക്കെയായിരിക്കും അത് കത്തുന്നത്. സം ആഷ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അവിടെ പൊടിപടലങ്ങളും ചാരവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പുകയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സം പാർട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അൺബേൺഡ്, കുറച്ച് ഭാഗം കത്താതിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെറ്റ് പേപ്പറിനെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ബേൺസ് വെരി സ്ലോവിലി, അതായത് ആ നനഞ്ഞത് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കത്തുന്നത്. സ്മോക്ക് ഈസ് ഫോംഡ്, അവിടെ സ്മോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്യൂവൽസ്. കംപ്ലീറ്റ് combustion of fuels. What is combustion of fuels? Fuels burn with the help of oxygen. We know fuels burns with the help of oxygen. ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫ്യൂവൽസ് കത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റനും പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റനും. 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ കണ്ടു. കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഫ്യൂവൽസ് റിയാക്ട് intensively with the oxygen, producing carbon dioxide, steam, heat and light. കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള ജ്വലനത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലനത്തിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ഫ്യൂവൽസ് ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സ്റ്റീമും ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ. ഇഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ചുരുട്ടിയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല. ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, സൂട്ട് ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേണിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ. ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ carbon dioxide, steam, heat and light are produced, but in partial combustion carbon monoxide, it is a poisonous, then soot and a little of carbon dioxide will be formed. This type of burning is called partial combustion. These are 2 types of combustion, complete combustion and partial combustion. Then what are the conditions favorable for the complete combustion of different fuels? Different fuels complete ആയിട്ട് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കത്തണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ദ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽസ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്രൈ, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? പെട്ടെന്ന് കത്തത്തുള്ളൂ, നന്നായിട്ട് കത്തത്തുള്ളൂ. ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് മസ്റ്റ് ഇവാപ്രേറ്റ് ഈസിലി. ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യും, എളുപ്പത്തിൽ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. ദി ഇഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി അറ്റൈൻഡ്. അത് ഇഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചൂട് അതിനാവശ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ അത് കത്താനായിട്ട് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ബേണിംഗ്. ബേണിങ്ങിന് എന്താവശ്യമാണ്? സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിവർത്തിയിട്ട പേപ്പറിനകത്ത്, സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരുന്നു, ക്രംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നതും സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളിടത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നതും. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഫോർ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ. വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ? പാർഷ്യൽ ഡ്രൈനെസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതിനകത്ത് നനഞ്ഞ പേപ്പറിനകത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ക്രംബിൾഡ് പേപ്പറിൻ്റെ കത്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ, അത് കിട്ടാനുള്ള അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ? പാർഷ്യൽ ഡ്രൈനെസ്, ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ, lack of facility for the removal of oxygen. What are the drawbacks of partial combustion? Fuel loss,
വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം, എക്കോണമിക് ലോസ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ, മോർ സ്മോക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, carbon dioxide, carbon monoxide are produced as byproducts. These are the drawbacks of partial combustion. Fuel loss we know. ഇന്ധന നഷ്ടം, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം, എക്കോണമിക് ലോസ്, നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത്രയും കൂടുതൽ സാധനം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ, മോർ സ്മോക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ്. ഫ്യൂവൽസ് ബേൺസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫ്യൂവൽസ് ബേൺസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫ്യൂവൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കത്തുന്നത്. ജനറലി കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൺ ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് fuels react intensively with the oxygen, producing carbon dioxide, steam, heat and light. We already studied. If sufficient oxygen is not available, the rate of combustion decreases. ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ അവിടെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നതിനുള്ള സമയം എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും. If oxygen is not sufficient, large quantities of carbon monoxide, soot and a little of carbon dioxide will be formed. ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രംബിൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ്, ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പോയിസണസ്. ദെൻ soot and a little carbon dioxide will be formed. This type of burning is partial combustion. Haven't you learned about the problems caused when carbon monoxide mixed with atmospheric air? Pollution test is conducted to know whether the components in the gases released from the vehicle exceeds in the permissible limits. What are the advantages of using smokeless chulas at home? Note them down in your science diary. First is one question in your science textbook. The answer is, makes home neat, lung diseases can be reduced, does not affect the oxygen carrying capacity of blood, reduces wastage of time and fuel loss. What are the advantages of using smokeless chulas at home? Makes home neat, lung diseases can be reduced, does not affect the oxygen carrying capacity of blood, reduces wastage of time and fuel loss. Okay. Visit a nearby pollution testing center, interact with the staff there and prepare a note on the permissible pollution rate. The carbon monoxide produced as a result of combustion of fuels causes environmental problems. നമുക്കറിയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തിന് കാരണമാവുന്നു, എൻവയൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നു. മോർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദ വെഹിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി. അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Smoke testing is conducted to know what quantity of carbon monoxide is present in the smoke coming out of the vehicle. Smoke testing, പുക പരിശോധന വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്നതിൻ്റെ, വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധന വേണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്? വാഹന പുക പരിശോധന കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് റോഡ് സൈഡുകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? Smoke testing is conducted to know what quantity of carbon monoxide, എന്തുമാത്രം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്മോക്ക് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ. ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്നും എന്തുമാത്രം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാഹന പുക പരിശോധന നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. വെദർ ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ ഗ്യാസസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസസിലുള്ള കമ്പോണൻസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ വെഹിക്കിൾ എക്സീഡ്സ് ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ്സ്. നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആ ലിമിറ്റ്സിനേക്കാളും എക്സീഡ്സ് ആവുന്നുണ്ടോ, അതിക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
വാഹന പുക പരിശോധന നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്യൂവൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ക്ലാസ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.